নমস্কার, শুরু করছি আজকের সংবাদ। বর্ধমানের শক্তিগড়ে রায়পুর কাশিয়ারায় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করবো, সবাই দয়া করে হাততালি দেবেন। মাননীয় খোকন দাস এমএলএ, মিস্টার সন্দীপ পাতিল, অনারেবল এমপি। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ কীর্তি আজাদ। আর এই কাজকে সফল করার জন্য তিনি পাশে পেয়েছেন তার সতীর্থ প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিলকে। জানা গেছে এই কাজে সহযোগিতা করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা। এই এলাকা পরিদর্শন করেন কীর্তি আজাদ ও সন্দীপ পাতিল। তাদের সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ মালিক। এই কাজে সহযোগী সংস্থার কর্ণধার রাহুল টোডি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এরপর এক সাংবাদিক সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল হক প্রমুখ। এই সভায় কীর্তি আজাদ বলেন, এখানে ক্রীড়া একাডেমি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এই কাজে সন্দীপ পাতিল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিধায়ক নিশীথ মালিক এই ক্রীড়া একাডেমি গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে এখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। लोगों के बीच में यह बात होती थी कि खेल, आप खिलाड़ी हैं, खेल को लेकर के क्या करेंगे वर्धमान और दुर्गापुर के लिए। तो मेरे मन में भी यह बात सदैव उठती थी। मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ और स्वेच्छा से राजनीति में आया कि खेल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी खोकन दास जी यहाँ पर हैं, विधायक नीतीश मलिक जी हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। उस समय निशित मलिक जी ने कहा कि हमारे पास जगह है, हम चाहते हैं कि कोई बढ़िया स्पोर्ट्स स्टेडियम हो जाए, इंडोर स्टेडियम बन जाए, बच्चों को खेलने के लिए कुछ सुविधा हो जाए। इनका क्लब है, उसके प्रेसिडेंट। आप ये समझिए कि माँ काली की कृपा थी कि 2 दिन के बाद हमको हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे सहयोगी 83 के और उसके अलावा भी हम लोग खेलते रहे इंडिया के साथ में, संदीप का फोन आया कि कीर्ति ऐसे ऐसे हम शुरू करना चाहते हैं, वर्धमान से करेंगे, क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में उसी समय बात आया जो माननीय विधायक निशित मलिक जी से बात हुई थी, और मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास जमीन है और हम लोग यहाँ पर एक एकेडमी खोल सकते हैं। तो उनको हमने सूचना दी, बड़ी प्रसन्नता हुई। और राहुल टोडी जी का बहुत धन्यवाद है कि इनकी तरफ से इनका आदमी संपर्क हुआ, वो आया, उसने जगह देखा। संदीप ने कहा क्या हो सकता है, हमने कहा जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होए है बहुरी करेगा कब। तो हमने कहा कि तुरंत कर देना चाहिए, और उनके साथ 15 तारीख का हमारा तिथि तय हुआ। आज सब लोगों ने यहाँ समीक्षा की, हम लोग की आज सुबह बात भी हुई थी, उसमें अनेकों चीज थी जिसमें कि हम लोग करेंगे। সন্দীপ পাতিল বলেন, এই প্রাঙ্গণে একটি ক্রীড়া একাডেমি গড়ার কথা ভাবা হয়েছে, যেখানে ক্রিকেট, ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য খেলার উপরেও গুরুত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্ধমানের মতো শহরের নিকটবর্তী এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে সেটা সেখানকার ক্রীড়াবিদদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে এই ধরনের ছোট ছোট শহর থেকে এখন সারা সারা দেশে অনেক ভালো খেলোয়াড় উঠে আসছেন, এখান থেকেও সেটা সম্ভব হবে। मेरे दोस्त कीर्ति आजाद जो आपके लाडले एमपी हैं, दोनों विधायक यहाँ बैठे हैं, कि ज्यादातर मेरे जीवन में जब जब ये राजनीति का सवाल उठता है या कोई प्रस्ताव जाता है तो कई महीने सालों लगते हैं निर्णय लेने में, लेकिन कीर्ति ने 2 मिनट में कहा कि आप आ जाओ और जो चाहिए वो सारी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ना सिर्फ कीर्ति को, उनकी जो सारी टीम है उनको, कि ये
ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। जब सारे मिलके काम करेंगे तो बर्धमान का अच्छा होगा। और हम ये इसलिए चाहते हैं कि जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब मैं कीर्ति बच्चे थे, तो हमारे शहर में दिल्ली से आए, मैं मुंबई से आया, सुविधा थी। और पिछले अगर 10-15 साल की बात करें तो छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। ना सिर्फ क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य जो खेल है उनमें भी हमने देखा। तो इसीलिए ये जो कल्पना थी, जो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं, ये हमारे MD साहब राहुल टोडी जी का ये था ब्रेन चाइल्ड। और उस ब्रेन चाइल्ड को चाहना दी हमारे दोस्त कीर्ति आज़ाद ने, और मैं चाहता हूँ और मेरी टीम, सांची की टीम चाहती है, एथलेटिक स्पोर्ट्स चाहती है कि my great friends. First of all, I must thank Srirachi MD Mr. Rahul Todi and Srirachi family, all the seniors, all the directors, for giving me this opportunity. I was sitting happily in Mumbai. सोने की सोच रहा था, मुझे जगा दिया राहुल जी ने, and that's how I came to Kolkata. When I came here first, I had many doubts कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन बातों को सच्चाई में लाना ये बहुत कठिन काम होता है। बट आफ्टर कपल ऑफ मीटिंग्स मिस्टर राहुल टोडी मेड मी रियलाइज कि जो ड्रीम उनका था वो हो सकता है, और उस ड्रीम के लिए রাহুল টডি বলেন, আমরা এই মাঠকে কেন্দ্র করে একটা ক্রীড়া হাব করার পরিকল্পনা নিয়ে, যা আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে উঠবে। এই সভায় তাদের মতামত জানান বিধায়ক খোকন দাস এবং বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারপারসন আইনুল হক। আমি নিজেকে গর্ব বলে মনে করছি। আজকে আমি ধন্যবাদ প্রথমেই জানাবো আমাদের যিনি সাংসদ, বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার সম্মানীয় কীর্তি আজাদজিকে, যার অনুপ্রেরণায় আজকে আমার বিধানসভায় বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে, সেখানে রায়পুর কাছেরা পোস্ট কমপ্লেক্সে মাঠে একটি স্পোর্টস একাডেমি করার যে পরিকল্পনা আমাদের সাজি গ্রুপ নিয়ে জিততে হলে আজকে ওরা এটি দেখিয়ে দিয়েছিল। তো ওই ভিশনের থেকে আমরা অ্যাথলিট তৈরি করেছি। আপনারা জানেন ভেনেসাতে একটা বড় মাঠ আছে, এখানে আমরা সন্দীপ পাটিল, এদের ক্রিকেট, আমাদের সঙ্গে সন্দীপ পাটিল ছাড়া গৌতম সোম, শরদেন্দু বাপ্পা মুখার্জি আছেন, আরো অনেক লোক কোচেস আছেন যারা সার্টিফাইড কোচেস, ওরা যুক্ত হচ্ছে অ্যাজ ফুল টাইম বেসিস। এরপরে আমরা এখানে একটা খুব শীঘ্রই অ্যাথলিটের ওয়ার্কশপ করব, সেটা সন্দীপ পাটিল স্যার। ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের সবে নির্বাচিত আমাদের দলের এমপি, তিনি যেভাবে দীর্ঘ কত বছর ধরে আমাদের যে স্পোর্টসের জায়গাটা রায়পুরে পড়ে রয়েছে, সারা বছর মানুষের কাছে শোনা যেত, সবাই বলতো যে এত বড় একটা জায়গা পড়ে রয়েছে, এটা কোনোভাবেই স্পোর্টসের কিছুই করা গেল না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে আজকে আমাদের এমপি এই কম সময়ের মধ্যে আমাদের সম্মানীয় আমাদের সন্দীপজিকে নিয়ে এসে, আমাদের সম্মানীয় রাহুল টুডুজি আছেন, আমাদের এমএলএ আমার সহকর্মী, যার জায়গায় হবে যিনি, যেখান থেকে এমএলএ আমাদের নিশিতদা, আমাদের বিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল দাও রয়েছে, এবং আপনারা সম্মানীয় বহু ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক দাদা ভাইরা রয়েছে। আমরা ভাবতে পারছি না যে কম সময়ের মধ্যে আমাদের এমপি এইরকম একটা কাজ করতে চলেছেন, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা অনেক ছোট থেকে আমরা এই মাঠে দেখেছি, বহু জনসভা হয়েছে, বহু মিটিং হয়েছে এই মাঠে, কিন্তু এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই যে খেলার একটা ব্যাপার আমাদের জেলায় যদি এটা তৈরি হয়, এটা আমাদের কাছে। মাননীয় সাংসদ কীর্তি আজাদজি, মাননীয় সন্দীপ পাটিলজি, আমাদের দুজন বিধায়ক সম্মানীয় সুখোজ দাস এবং সম্মানীয় নিশিত মালিক, এবং সর্বোপরি রাহুলজি, যার উদ্যোগে আজকের এই সভাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং নতুন করে যে সমস্ত যে কার্যক্রম সেই সম্পর্কে আমরা অবহিত হব। মাঝে মাঝেই রাহুলজির সঙ্গে আমার যখন মিটিং হয়, উনি আমাকে বারবার বলতেন যে আমি একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে চাই বর্ধমানে। যখন ভেনেসা টাউনশিপ তৈরি হয়, তখন তার যে গাইডলাইন ছিল সেটা ছিল
সেটা আমাদের ফার্স্ট ফুল সেক্টর অফ এক্সেলেন্স আমরা পয়লানে করছি, পয়লান ওয়ার্ল্ড যোগা। সেই স্কুলটা আমরা এখন অ্যাথলিট ইন্টারন্যাশনালের নামে ওদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে লঞ্চ করেছি। সেখানে অলরেডি ক্রিকেট পিচ, ফুটবল পিচ সব রেডি। সেখানে অলরেডি সন্দীপ পাটিল সাহেবের সঙ্গে গৌতম সোম আছে, ওর ছাড়া অনেক কোচেস আছে, তাদের নাম আমরা দিয়ে দিতে পারবো প্রেস রিলিজের মাধ্যমে। বাট ওই লিস্টটা প্রায় 25-30 জনের। কিছু এক্সিস্টিং ক্রিকেটার আছে যারা আমাদের সাঁচি টিমগুলোতে খেলছে, সেটা ইস্ট বেঙ্গল হোক, সেটা সাঁচি রাগ টাইগার হোক, যেটা বর্তমান আপনাদের ডিস্ট্রিক্টের টিম। সো আমরা যত স্পোর্টে আছি বা স্পন্সরে আছি, আমরা সব স্পোর্ট নিয়ে একাডেমি ভাবনা চিন্তা করছি এই অ্যাথলিট ব্র্যান্ডের নামে। এবার আমরা বর্তমানে দুটো অ্যাথলিট একাডেমি লঞ্চ করলাম আজকে। একটা রেনেসা টাউনশিপের মধ্যে, যেটা আপনারা রেনেসা 250 একর টাউনশিপ, এখানে বড় মাঠ আছে। তো ওখানে সন্দীপ পাটিল অলরেডি ডিজাইন করে আমরা কাজ এগোবো। শুধু একটা ক্রিকেট একাডেমি, পিচ থাকবে, টেনিস কোর্ট করবো, ফুটবল পিচ থাকবে, কিছু চেঞ্জিং রুম, যেটা একটা ময়দানে, আপনারা কলকাতার ময়দানে হোক, যে কোনো শহরের ময়দানে, এটা রেনেসার ময়দান। সেখানে হবে রেনেসাতে হোস্টেলের কোনো অভাব নেই। রেনেসাতে দুটো স্কুল, আমরা একটা আমাদের নিজস্ব নারায়ণ স্কুল আমাদের চালাচ্ছে, শেখরক স্কুল যেটাও লোকাল। আমরা ওদের সঙ্গে টাই আপ করে এই মাঠে, কারণ ওদের ছোট্ট ছোট্ট মাঠ, এটা বড় মাঠ, এখানে ফুল ফ্লেজ আন্ডার 12, আন্ডার 17 খেলা হতে পারে। তো সেগুলো নিয়ে চর্চা করবো। কারিকুলাম আমাদের তৈরি হয়ে গেছে, টেনিসে লিয়ান্ডার পেস। আজকের সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।